बेलायनो कक्टमा कतर त्रिपुरा हास्टिनि बागै 72 आवार्स 72 घन्टानि बागै पुरा त्रिपुरा खाख्रेबजाकनाय हायकबा त्रिपुरा शाटडाउन खालायजाकनाय बर खालायजाकनाय हिंखे आगरतला आसाम रुट तै आखरा बांग्लादेश रुट ब ब्लक खालायजाकनाय हायकबा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ब ब्लक खालायजाकनाय NLFT ओरिजिनल ग्रुप तै NLFT PD ग्रुप नि फासिं तै बरम गनां परिमल देबरमा तै हास्टिपा प्रसेनजित देबरमा बरम गनां तै ATTF नि आदं सं तिनि आगुलि बुबारा खरनि प्रेस क्लब साखलायखा सालब्रुम अमाहायकनो चबा खलायलायै खरांति सालायमानि मानथाय सक्तायनि बागै बदल गोबांकुकनो खरांति सालायै लाहार कासलायमान नुगो फियाबा अ बदल ब NLFT ओरिजिनल ग्रुप तै NLFT PD ग्रुप तै ATTF ग्रुप स्टक लाइ थांजाक जून तालनि 26 तारिखआव 72 आवार्स नि बागै ब्लक खलायजाकमानि फियाबा दिपर्सा काशमनि यागलो कक सालायमानि यागलोनो रसाय नाजाखा फियाबा ताबुक हायना हाय कक रमानि हास्ते हापंनि फासिंते मुंसा मान्याखो चिकाक सापनो मान्याखो अ कक न कक अ हक न हक आबागै तंगै मानलियानि बागै NLFT ओरिजिनल ग्रुप तै NLFT PD एन्ड ATTF ग्रुप स्टक हायना हाय फाइनाय तालनि 4 सेप्टेम्बर 72 आवार्स नि बागैनो स्टेट वाइड शाटडाउन खालायनायनि बागै साखलायखा तै आसाम आगरतला रुट खाख्रेबजाकनाय तै बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश जे आखरा तै थांमानि आ रुट न ब खाख्रेबनानि बागै साखलायखा तामसाका खनायनानि ताक पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल नि पैकेज हायकबा हेल्प कोन फोन मान्याखो आज 21 अगस्त 2026 हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए करना पड़ा क्योंकि 4 सितंबर 2024 दिल्ली में हम लोग ट्रिपाइटेड एकॉर्ड हुआ। दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, त्रिपुरा में भी बीजेपी सरकार है, वर्तमान भी अभी भी हम लोग का त्रिपुरा में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो उसी में जब ट्रिपाइटेड एकॉर्ड हुआ था तो मैं एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप का प्रेसिडेंट एंड सुप्रीमो मैंने खुद सिग्नेचर किया है उसमें। तो उसी का साथ साथ हम लोग का जो PD ग्रुप का प्रेसिडेंट वो भी सिग्नेचर पर्सन है। तो ATTF ओलेंद्र देव वर्मा वो भी सिग्नेचर पर्सन है। तो हम लोग तीनों ग्रुप मिलके अभी जो हम लोग का डिमांड ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, 2 साल होने वाला है, जब 4 सितंबर में 2 साल कंप्लीट होगा। तो आप लोग का माध्यम से आप लोग खुद देखा होगा जो 12 तारीख जून 2026 इस दिन में हम लोग नेशनल हाईवे हताई कतर उसमें भी रोड ब्लॉक किया गया और रेलवे जो रोड है उसको भी हम लोग ब्लॉक किया गया, खवाई रोड उसको भी ब्लॉक किया गया। तो जब ब्लॉक हुआ इससे पहले भी सरकार का तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोगों से बातचीत हुआ, हम लोग टेबल में बैठ के उसको ठीक करेंगे और आप लोग का जो लिखा गया डिमांड हम लोग देखेंगे। तो हम लोग उस टाइम भी नहीं माना। तो वो 11 तारीख का बाद है, 11 तारीख जून। तो 12 तारीख जो कॉल किया गया हम लोग 72 घंटा का जो रोड अवरोध ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर एंड IGP गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा वो सभी आके हम लोग को प्रॉमिस किया गया 2 दिन और 7 दिन में हम लोग का जो डिमांड है कुछ ना कुछ उसको हम लोग निकल के दे दूंगा। तो अभी 2 महीना होने वाला है। तो 2 महीना होने वाला इसलिए हम लोग अनसेटिस्फाइड है, इसलिए हम लोग उसको अभी दोबारा हम लोग आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से हम लोग यहाँ में हम लोग अभी सभी त्रिपुरा वासियों को हम लोग बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग 4 सितंबर 2026 4 तारीख से 72 घंटा का बंद हम लोग कॉल कर रहा है अभी। तो 4 तारीख सितंबर से हम लोग का बंद स्ट्राइक शुरू होगा, 72 घंटा के लिए होगा ये स्ट्राइक। रोड बाजार सब कुछ बंद होगा, गाड़ी ना चलने दूंगा ना चलने दूंगा। वो हम लोग तीनों ग्रुप डिसीजन लिया गया है, इसीलिए क्योंकि बार बार हम लोग धोखा दिया गया हम लोगों को, सरकार ने धोखा दे रहा है ना एजेंसीज दे रहा है, वो खुल के हम लोग का सामने आके बताना पड़ेगा।
किसने कर रहा है ये? हम लोग नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हम लोग हथियार डाला है आपका पास, सरकार का पास, फिर उसको हम लोग को क्यों गुस्सा दिलाता है? हम लोग बार बार बोलता है हम लोग का जो लिखा गया जो एकॉर्ड है वो एकॉर्ड के हिसाब से हम लोग को देना चाहिए, तो वो नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो 4 सितंबर 2026 में से शुरू होगा 72 घंटा का सारा त्रिपुरा स्ट्राइक शुरू होगा। না, কেন্দ্রের সাথে তো আমরা এখনো হই নাই, তবে আমরা 2025-এ জুলাই 2 তারিখ দিয়ে মনে হয় আমরা আপনার ভিডিও কলিংয়ে ওই অ্যাডভাইজার একে মিশ্রা তারপর সেক্রেটারি তাদের সাথে সব কিছু আমরা আলোচনা চলেছি। তখন আমাদের যে ওই ডিজিপি অনুরাগ সারও ছিল, তারপর যতগুলো অফিসার সবাই উপস্থিত ছিল। হ্যাঁ, তখন আমরা এটাই আমাদের যতগুলো ক্যাডার্স আছে এই ক্যাডার্সকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, এটাই আমাদের দাবি। তারপর সরকারের তরফ থেকে তখন তো এইটাই তারা তো আমাদেরকে এই দিনে মিটিংয়ে সব কিছু করবে, এটা বিবেচনা করে অ্যাকসেপ্ট করা হবে। এইরকম কতদিন চলবে এবং হ্যাঁ, এই কিছুক্ষণ পর যারা করছে এটা তাদের ব্যাপার, তবে আমাদের তো সব কিছু প্রুফ আছে। দিল্লিতে আমরা গিয়ে এগ্রিমেন্ট করছে, আমাদের এগ্রিমেন্ট কপি সব কিছু আছে। আমাদেরকে সরকার কোনোদিন না করতে পারে নাই, বাধ্যকতা করতেই হবে আমাদের যেহেতু এগ্রিমেন্টে লেখা আছে। কিন্তু যারা আন্দোলন করছে এটা তার ব্যাপার, তার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি। হ্যাঁ, আমরা 3 পার্টিস এগ্রিমেন্ট করেছে, এনএলএফটি 3 পার্টি, তারপর এনএলএফটি বিএম, এনএলএফটি পিডি, এনএলএফটি উরি, এটিটিএফ। এনএলএফটি পিটি আর উরি প্রসেনজিৎ উরি মানে অরিজিনাল। আচ্ছা, আর এটিটিএফ এর মূল এটিটিএফ এনএলএফটির মধ্যে 3টা গ্রুপ রয়ে গেছে। একটা গ্রুপ আছে বিশ্বমন গ্রুপ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রসেনজিৎ দেববর্মা এলাইজ হাস্টেপা, তৃতীয়টা হচ্ছে পরিমল দেববর্মা এলাইজ ফানকা। আচ্ছা, ঠিক আছে, সরকারের সঙ্গে কি কোনো এটাই তো মানে বিরক্ত তো হচ্ছে আমাদের। ওই যেহেতু আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার গিয়ে আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে, আমরা মনে করছে মানে 1 সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে, কিন্তু 1 সপ্তাহের মধ্যে না হলে 1 মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু জুন 12 তারিখ, এখন আজকে কয় তারিখ চিন্তা করে দেখেন, আজকে 21 তারিখ, 2 মাসের উপর তো চলে, কিন্তু এখনো তো কোনো কিছু বাস্তবায়ন হয় নাই। সেই কারণে আজকে বাধ্যকতা আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়, আপনাদের মাধ্যমে ফোকাস করতে চাচ্ছি আমরা। কিন্তু আপনাদের মানে দাবি যদি এবারও যদি পূরণ না হয়, আপনারা আগামী দিনে কি পদক্ষেপ হ্যাঁ, এইটাই আমাদের আন্দোলন ছাড়া কোনো কিছু উপায় নাই। বরং 4 তারিখ আমাদের অবরোধ 72 ঘন্টা হবে। 72 ঘন্টার পরও সরকারি যদি আমরা কোনো কিছু সমাধানের জন্য না আসে বা ফিল্ডে স্পটে বসে আমাদের সাথে এগ্রিমেন্ট যদি না করে, তখন আমরা পরবর্তী সময়ে আবার আমরা বসে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখনই তো আমি বলে দিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল রোডগুলো আমরা অবরোধ করব, কারণ বাধ্যগত এটা আমরা করতেই হবে। ধন্যবাদ। দাদা এই আপনার নাম আর নাম পরিচয়টা দিন। আমার নাম পরিমল দেববর্মা এলাইজ ফানকরা এনএলএফটি কে আছে? হ্যাঁ, কে আছেন? এইখানে রয়ে গেছে আপনার এনএলএফটি উরি, প্রসেনজিৎ এবং এটিটিএফের প্রেসিডেন্ট আজকে অসুস্থ, উপস্থিত হতে পারে নাই। ওনার ভাইস প্রেসিডেন্ট রয়ে গেছে, তারপর ওনার অ্যাডভাইজার রয়ে গেছে আমাদের সাথে। আচ্ছা, আপনাদের বিভিন্ন সময় আন্দোলন করছে এবং প্রত্যাহার করছে, এই জন্য তাদের ভিতরে বক্তব্য এটা একটা নাটক মঞ্চের মতন হয়ে গেছে, যেটা নাকি কিছুদিন পর পর বসা হচ্ছে, আবার কিছুদিন পর পর তুলে নেওয়া হচ্ছে। আপনাদের জঙ্গি সংগঠনের লোকই বলছে যে আমরা কোন দিকে যাব, যারা আছে তারাই ঠিক মতন চলতে পারছে না, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী। তো এইরকম কতদিন চলবে এবং সঠিক পর্যায়ে কি করতে পারবেন আপনারা? হ্যাঁ, এই কিছুক্ষণ পর যারা করছে এটা তাদের ব্যাপার, তবে আমাদের তো সব কিছু প্রুফ আছে। দিল্লিতে আমরা গিয়ে এগ্রিমেন্ট করছে, আমাদের এগ্রিমেন্ট কপি সব কিছু আছে। আমাদেরকে সরকার কোনোদিন না করতে পারে নাই, বাধ্যকতা করতেই হবে আমাদের যেহেতু এগ্রিমেন্টে লেখা আছে। কিন্তু যারা আন্দোলন করছে এটা তার ব্যাপার, তার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।
আচ্ছা আপনারা গত 2 বছর আগে যখন আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন এই তিনটা সংগঠন করেছেন হ্যাঁ, আমরা থ্রি পার্টিস এগ্রিমেন্ট করেছি, এনএলএফটি তিন পার্টি, তারপর এনএলএফটি ডিএম, এনএলএফটি পিডি, এনএলএফটি উড়ি, এটিপিএফ। এনএলএফটি পিডি, এনএলএফটি বিএম, পিডি আর উড়ি, প্রসেনজিৎ উড়ি, মানে অরিজিনাল। অরিজিনাল। আচ্ছা, আর এটিটিএফ এর এনএলএফটির মধ্যে তিনটা গ্রুপ রয়ে গেছে। করবে, আমরা কবে আই কার্ড পাবে, কবে অ্যাকসেপ্ট হবে, তারপর আমরা কবে কেসগুলো রিলিজ হবে। এই কেস রিলিজের ব্যাপারে, অ্যাকসেপ্টের ব্যাপারে আমরা যে কোনো সময় যখন মিটিং বসবে তখন তো আমরা এইটাই তো আমরা তাদেরকে অনুরোধ করে যেগুলো পেন্ডিং কেস হয়ে গেছে এই পেন্ডিং কেসগুলো রিলিজ করার জন্য। কারণ এইখানেও এগ্রিমেন্ট এটা হচ্ছে প্রসেনজিৎ দেববর্মা, এলাইজ হাসটেপা, তৃতীয়টা হচ্ছে পরিমল দেববর্মা, এলাইজ থানকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আবার হচ্ছে টাই পার্টি সাজাও হয়ে গেছে। যদি সরকার আমাদেরকে উপযুক্ত মনে না করে তাহলে 24 তারিখে গিয়ে কেন আর্মস সেরেমনিতে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে? কেন আমাদের অস্ত্রগুলো গ্রহণ করেছে? এইটাই আমার প্রশ্ন। হ্যাঁ, আমরাও যদি অবৈধ, আমরা তো অবৈধ স্বীকার করে নিলাম, তবে আমরা তো এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আছি। স্বাভাবিক জীবনে চলতে গেলে তো অনেক কিছু, তারপর আমরা এগ্রিমেন্টের বাইরে তো আমরা চাই নাই। যেগুলো আমরা ডিমান্ড করতেছি এটা তো সব কিছু আমাদের এগ্রিমেন্টে তো রয়েই গেছে। তাহলে 2টা বছর আমাদেরকে কেন ফেলতেছে? কারণটা কি? আমাদেরকে কেন ফেলতেছে? আমরা কি সারাদিন এইভাবে যাবে? এখন আজকে একজন মারা যাবে, কালকে একজন মারা যাবে, এইভাবে মরতেই তো 5 জন আমার ক্যাডাররা এখন মরে গেছে, বা তারা কোনো ট্রিটমেন্ট নেই, তার জন্য কোনো টাকা পয়সা নাই, অনেকে হয়রানি আর কি। অনেকে ঘর বাড়ি নাই, এখনও 2টা বছর রয়ে গেছে। কিন্তু সরকার আমাদের জন্য কি চিন্তা ভাবনা করতেছে? হ্যাঁ, 12 তারিখে যেহেতু আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু এই কথাগুলো দিচ্ছে, কিন্তু তারা কথা দিয়ে কথা রাখে নাই। তারা যদি আমাদের ডিমান্ডগুলো যদি ফুলফিল করে, যদি অ্যাকসেপ্ট করে, তাহলে তো আমরা আজকে এখানে সাংবাদিক সম্মেলন করতেই হয়ে নাই। এই যেগুলো সমস্যাগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয় ততক্ষণ আমরা চলেই যাবে আমাদের আন্দোলনটা। বৈধভাবে আমরা এখন আন্দোলন করব, অবৈধ আন্দোলন করবে না। আমরা যখন হরতাল আহ্বান করছি, এখন হরতালে যখন আমরা উপস্থিত হই তখন আমাদের হাতে কিছু থাকবে না, আমাদের হাতে ওই খালি হাতেই আমরা অবরোধ করব। এইটাই আমার সবার কাছে অনুরোধ। আরেকটা প্রশ্ন, আমরা দেখতে পাচ্ছি দিল্লিতে আমরা এগ্রিমেন্ট করেছি, বর্তমান 2 বছর হতে আরও 12-13 দিন হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত আমাদের যে ট্রিপার্টিস এগ্রিমেন্টে কার্যকারী এখনও করা হয় না। আমরা গত জুন মাস 12 তারিখে আমরা যখন হাটাই পথরে রাস্তায় অবরোধ করেছি, তখন আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বিকাশ দেববর্মা এবং অনারেবল কৃষ্ণনেন্দু আইজিপি তারা নিজেই গিয়ে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আপনাদের যে বনগুলা প্রত্যাহার করে নেন, আপনাদের দাবি দাবাগুলো আমরা সব কিছু মেনে নিয়েছি। 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের ডিমান্ড সব কিছু ফুলফিল করে দেবেন। কিন্তু আমরা জুন 17 তারিখে অনারেবল মিনিস্টার প্রফেসর ডক্টর মনিক সাহা, ওনার সাথেও আমরা ওনার বাঙ্গালোরতে আমরা আলোচনা করেছি বা মিটিং করেছি। তখন সব কিছু অফিসারদেরকে আমাদের যতগুলা ক্যাডার অ্যাকসেপ্ট এবং ওই কেস পেন্ডিং এগুলো রিলিজের ব্যাপারেও উনি বলছে।
তারপর যে ডোনার গাইডলাইন এইটাও আমরা মেনে নেই নাই, কারণ আমাদের পূর্বে যারা এগ্রিমেন্ট করেছে তারা সবাই নিজের মোটামুটি কন্ডিশনেই তারা করে গেছে, আমরা এটি চাই। কিন্তু আজকে আমরা বাধ্য, আমাদের ডিমান্ডগুলো এখনো কিছু হয়নি, কিছু করেনি, সেই কারণে আমরা আগামী সেপ্টেম্বর 4 তারিখ থেকে 72 ঘন্টা আমরা হরতাল ডাক দিচ্ছি এবং 72 ঘন্টা আমরা হরতাল চলাকালেও আমাদের সাথে গভর্নমেন্ট বা ডিপার্টমেন্ট কেউ যদি গিয়ে সমালোচনা না করে বা সমাধানের দিকে না যায়, এইটার পরিবর্তে আমরা আলাদা সিদ্ধান্ত নেব। আমাদেরকে কথা দিয়ে তারা কথা রাখে নাই, আমাদেরকে তো খেলা 2024 তারিখ সিপাহী জলায় আপনার টিএসআর হেডকোয়ার্টারে 7 ব্যাটালিয়নে যখন আমরা আর্মস সেরিমনি করেছিল, তখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি নিজেই গিয়ে গ্রহণ করলো আমাদের কাছে অস্ত্র। এইটা বাদে আর কি প্রমাণ আছে? আমরাও তো চাই নাই, আমরা সরকারের বিরোধী আমরা কাজ করতে চাই নাই বা আন্দোলন করতে আমরা চাই নাই, কিন্তু আমাদের বিভিন্ন কারণের সমস্যাতে এখন যতগুলো আমাদের ক্যাডার আগরতলাनि बागबारिओ राजर्षि कलेज अफ एडुकेशन एंड स्किल तंगो ओ कलेज त्रिपुरा हास्टेनि कायसा काहामको कलेज तांगै हिंके ओ कलेजो रोंसोरोंनानि लगी काहाम स्किल फोरोंजागु 2026 नि सिमि 2027 बिसिनि एडमिशन चेंगै रिजाखा ओरो बीएससी ताई बीए नि लगी AI ऑटोकाड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल बो सोरोंनानि सेब रिजागु तेई ओ कलेजो स्कॉलरशिप ते इंस्टॉलमेंट बाय सेमिस्टर फी रिना निबो शेप तंगो ते गर्ल्स हॉस्टल निबो शेप तंगो एडमिशन नि बागै तिनि नो चंगबाय करंगदी चीनी वेबसाइट निमो उनका www.rajarshi college.in। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। एडमिशंस ओपन 2026-27। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, where passion meets profession। हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एडमिशंस ओपन 2026-27। SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.